أجمعين ثم إلى حضرة إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والملائكة المقربين خصوصا إلى سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه شاء ليلنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى ذلك من القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها بري وبريا إلى شاء ليلنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا
ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله بركة وقد له من البديع وأحمد مجيدا إنما يدعه جلس على البيت ويكون نذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نويت تقربا إلى الله تعالى بذكر فلم أنه لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا شفيق مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والقريب علي سلطانك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وهدية في العلم ورفقة في الجسد وتوبة قبل الموت ورحمة الموت ومغفرة من الموت اللهم أهون علينا في ذكر الموت ونجد من النار من السبع اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن القرآن وتوبة دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الفاتحة. Alhamdulillah tadi sudah terlaksana. Yang selanjutnya kita akan mengaji, sejenak mengaji. Tidak lama kita mengaji, akan tetapi saya akan membacakan dari kitab syarah dari Hikam ini, yang mana ini tentang basiroh atau bisa dikatakan mata hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka fima guminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basiroti minka. Kesungguhanmu pada apa-apa yang telah Dia Ta'ala, Allah artinya, jamin bagimu, dan kelalaianmu pada apa-apa yang Dia Ta'ala tuntut darimu merupakan bukti atas lenyapnya basiroh darimu. Dari penggalan yang saya baca tadi itu bisa diartikan bahwasanya kita hidup di dunia ini merupakan anugerah, dan Allah tidak main-main menciptakan hambanya. Jadi kita di dunia ini merupakan amanah yang mana kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban, dan kita semua tidak lepas dari rahmatnya Allah SWT. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu merupakan kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa. Dan Allah tidak memilih-milih hambanya untuk yang diberikan rahmat. Saking besarnya rahmatnya Allah. Kesungguhanmu pada apa-apa yang telah Dia Ta'ala jamin bagimu, bahwasanya setiap dari kita itu sudah memiliki kadar ataupun porsi sendiri-sendiri dari rezeki, jodoh ataupun ajal. Itu sudah ada jaminan dari Allah, dan kita tidak perlu ragu
tidak perlu meragukan akan hal itu. Terlebih di rezeki, kembali lagi di rezeki, Allah sudah menjamin setiap rezeki dari hambanya. Bukan hambanya saja, bukan dari manusianya saja, bahkan dari hewan pun, sekecil apapun itu sudah dijamin rezekinya. Dan saya pernah mendengar didhawuh, semakin besar kenikmatan yang diberikan, maka semakin besar pula potensi untuk melupakan. Jadi seketika kita diberikan kenikmatan yang besar, maka jangan sampai kita lalai akan hal itu. Sebab apa-apa yang kita miliki sekarang itu merupakan titipan yang mana kita nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari. Terus ada pertanyaan, kenapa kok ada orang yang tidak pernah ibadah, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tapi rezekinya kok lancar, kok lancar sekali? Nah itu mengapa? Nah itu kita tidak perlu iri akan hal itu. Karena apa? Seseorang yang diberikan kenikmatan tapi dia tidak pernah beribadah, itu bisa dikatakan istidraj. Istidraj itu sangat bahaya sekali. Sangat mudah sekali Allah untuk merubah yang semulanya kaya terus dibalik menjadi miskin, itu sangat mudah sekali. Dengan begitu kita jangan sampai terlena. Nah mungkin cukup itu untuk pengajian di malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat, dan untuk selebihnya akan disambung oleh teman yang ada di belakang saya ini. Ini bisa menyambung terkait kehidupan nyata, bisa disampaikan terkait pengalamannya. Oke, Tas sekirang 15 menit. Istirahat. Terus Pak ini di kantor bulan. Sama ya. Ya, hati-hati ya, sendiri ya. Orangnya. Angkat terus ya, ngatur. Iya. Nek aku kerja ora mau bahaya isih maksudnya isih sehat. Ini udah buat saya. Nggih, sip. Dekat. Itu kok masalahnya Pak dan juga helm sih. Mana soal itu helmku. Wow, Tahu gak mau itu. Ya Allah. Enak. carry ya. Nggih Pak, supir. Ele hidupnya, ele seleran pe. Kalau tak susu. Enggak ae. Yo, hati-hati ya. Oke, hati-hati. Sing begitu masuk sini gitu. Nggih. Istirahat.
utawi ini kerujuk jenengan nggih. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh yang awal tadi, dan kemudian beliau geser karena sudah ada acara yang menanti. Sekarang tinggal 20 jamaah yang tersisa. 20 ya. Nggih, saya niku timbang boten enten. Dan ditimbang teman, yang penting istiqomah. Karena dawuhnya para beliau, al istiqomah khairun min alfi karomah, seperti itu. Lebih baik, karena yang paling berat itu istiqomah. Dan ketika sudah istiqomah itu melebihi daripada 1000 karomah yang dimiliki oleh para wali. Terkait dengan rezeki, menurut ilmu yang saya tangkap, yaitu bagaimana cara kita bersyukur, seperti itu. Apa yang dikatakan oleh pemateri pertama tadi memang betul. Kalaupun kita lalai dengan mensyukuri nikmat dari Allah Ta'ala, maka itu timbullah istidraj. Istidraj itu bahasanya kalau di bahasa Jawa itu dilulu itu di kudang, bahasanya kalau seperti anak kecil di kudang, dilulu, diujo lah. Ketika kita tidak bisa bersyukur, maka rezeki yang kita dapat itu adalah suatu cobaan. Dan perlu kita garis bawahi bahwa belum tentu yang enak itu nikmat, dan belum tentu yang sengsara atau yang susah itu suatu musibah. Mungkin Allah meletakkan mungkin Allah meletakkan rezeki atau ganjaran di kesusahan kita, dan bisa jadi Allah meletakkan murkanya di nikmat yang didapatkan manusia. Tinggal bagaimana cara kita bersyukur. Sedikit apapun yang kita dapat, apabila kita bersyukur dan tidak lupa, artinya mensedekahkan daripada harta yang kita peroleh, itu merupakan suatu bentuk rasa syukur. Jadi ketika kita memperoleh rezeki sekecil ataupun sebesar apapun, jangan lupa untuk bersedekah dengan niat rasa syukur kita kepada Tuhan atas rezeki yang kita berikan, yang kita dapatkan hari itu, seperti itu. Ya, yang penting bagaimana kita selalu istiqomah untuk melakukan kebaikan. Walaupun besok kita ada potensi untuk berbuat dosa, tapi jangan sampai dosa yang kita lakukan itu menghalangi kita untuk berbuat baik. Seperti halnya baju ataupun pakaian yang kita gunakan setiap hari. Ketika pakaian itu kotor, apa kita membuang pakaian yang ada? Kan enggak. Ketika kotor ya dicuci lagi, sampai baju itu benar-benar bersih. Ketika kita memakai baju, kemudian baju itu terkena najis, kemudian kotor, apakah kita membuang baju tersebut? Kan enggak, kita mencuci lagi. Begitu juga akhlak pada diri kita. Ketika kita berbuat dosa, berbuat salah, jangan sampai kita putus untuk berbuat baik. Selalu kita memohon kebaikan, selalu kita mohon dijauhkan dari bala. Kalau nggak salah, Nabi pernah mengajarkan doa untuk menolak bala, yaitu kalau nggak salah, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarki syaqaq wa su'il qada wa samadatil a'da. Itu adalah doa yang diajarkan Nabi kepada kita untuk dijauhkan dari segala bala atau mara bahaya. Mungkin cukup itu ilmunya pada malam hari ini. Ini bukan mengaji, tapi sekedar untuk berbagi ilmu yang kita punya, seperti itu. Waktu dan
selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz kita. Yang penting istiqomah. Oke. Istiqomah. Hamdan wa syukronillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih ada orang di kehidupan dunia ini 20 orang. Saya hanya membacakan yang mana pembacaan ini adalah Syekh Ibrahim Al-Khawas. Jadi seorang tokoh sufi yang terkenal di kitab Hikam. Beliau berpesan, jangan memaksa diri untuk mencapai apa yang telah dijamin, dan jangan menyia-nyiakan, mengabaikan apa yang diamanatkan kepadamu. Oleh sebab itu, barang siapa yang berusaha untuk mencapai apa yang sudah dijamin dan mengabaikan apa yang menjadi tugas dan kewajiban padanya, maka buta mata hatinya dan sangat bodoh. Ini menurut Syekh Ibrahim Al-Khawas. Jadi tidak perlu memaksakan diri ketika melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Jangan berharap yang terlalu tinggi, yang mana harapan itu tidak sampai. Jangan bercita-cita yang mustahil untuk dikerjakan. Padahal Tuhan sudah memberikan kita sebuah tanggung jawab yang besar. Saya berbicara untuk saya sendiri. Mas Uri, salah satu pendekar. Amanat yang mungkin dikirimkan ke saya, salah satunya adalah keluarga. Saya diamanati oleh keluarga. Bagaimana saya bertanggung jawab atas apa-apa yang dimintakan keluarga agar saya penuhi. Yang dimintakan keluarga, saya sebagai seorang kepala rumah tangga berusaha semaksimal mungkin agar semua kebutuhan tercapai. Berusaha. Yang namanya berusaha, yang penting bergerak melakukan sebuah kegiatan, yang mana kegiatan itu bisa menghasilkan uang. Entah nanti besar atau kecil, itu bukan masalah ukuran uangnya, tetapi itu adalah bentuk ikhtiar kita. Yang dinilai Tuhan itu bentuk ikhtiarnya, bukan hasil besar atau kecilnya tadi. Kok ternyata hari ini ya kita sudah berupaya dari pagi sampai malam. Alhamdulillah Mas, saya sampai detik ini juga tidak dapat uang, walaupun kegiatan saya juga penuh dari pagi sampai malam. Tetapi itu kan menjadi sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab ini sebenarnya bukan untuk saya malu kepada keluarga saya, tidak. Semata-mata tanggung jawab ini ya karena lillahi ta'ala, bukan karena keluarga saya sebenarnya. Karena ini adalah bentuk tanggung jawab saya kepada Tuhan. Walaupun di dunia ini secara tanggung jawab yang harus saya lakukan adalah menafkahi keluarga. Yang penting saya sudah berusaha. Kok hari ini tidak mendapatkan apa-apa, ya tidak apa-apa, karena rezeki itu ya bukan hanya bernilai uang. Rezeki itu bisa berupa kesehatan, badan sehat, ya, bisa melihat isi dunia yang sangat indah ini, bisa bergerak tanpa sakit, tak makan tapi pasti kenyang, Mas. Nah, itu ada sebuah rezeki. Kata Mbah Yai Bisri Mustafa, yang namanya rezeki itu ya hanya yang kita makan. Jika hari ini kita belum makan, berarti ya rezeki kita ya itu belum makan, itu ya mungkin hanya minum saja, mungkin hanya teh saja, mungkin hanya rokok saja. Nah, yang rezeki yang kita cari ya
Ianya itu sebenarnya yang kita makan itu rezeki yang jelas terlihat. Oleh sebab itu ya tidak usah ragu. Toh seseorang yang tidak bisa berpikir tentang kewajibannya, tidak menaati apa yang diperintahkan Tuhannya. Menurut keterangan Ibrahim Al-Khawarizmi, bisa membutakan mata hati, bisa juga dikatakan orang yang sangat bodoh. Jadi hari ini saya mengantarkan seseorang yang sakit, anaknya sakit usia 10 tahun. Ya Allah, perutnya itu ngapunten besar sekali. Itu seperti orang hamil, padahal dia tidak hamil, usianya 11 tahun. Bobotnya hanya sekitar 13. Ya sangat ironis sekali. Orang tuanya tidak punya, keluarganya juga keluarga tidak punya, kok ya pas tertimpa masalah yang sangat berat sekali di perutnya. Di sini kalau saya melihat tadi di situ bisa dikatakan tumor. Ya Allah, kalau saya melihat itu sebenarnya harta itu tidak berguna ketika di dalam posisi itu. Yang penting kita bisa makan, anak kita hari ini tetap kenyang, istri kita juga kenyang, entah rezeki itu dari mana datangnya. Itu sebuah nikmat yang tidak bisa dibeli. Saya merasa sangat nelongso, bahasa Jawa, nelongso sekali ketika melihat persoalan seperti itu. Apa gunanya kita punya harta jika keluarga kita ada yang sakit, anak kita sakit? Tidak berguna harta itu. Walaupun semua itu bisa terselesaikan dengan harta. Jadi saya hanya menyarankan pada kita, khususnya pada saya pribadi, jika kita merasa sumpek, merasa gelisah, merasa was-was karena tidak punya pekerjaan, kita tidak punya uang, kita tidak punya apa-apa, coba jalan-jalan ke rumah sakit. Di sana banyak sekali orang-orang yang sakit, yang mana sangat sedih hatinya. Yang sedih bukan anaknya yang sakit saja itu tadi, tapi juga keluarganya ikut bersedih. Monggo kita bersyukur bersama-sama. Semoga dengan syukur kita Tuhan memberikan limpahan rezeki kepada kita, agar kita tetap ditakdirkan menjadi orang-orang yang baik. Dan monggo kita doakan kepada adik Novita, anaknya cerdas sekali, dia kelas 6. Ketika ditanya apakah ada yang sakit, tadi ada yang dokter bertanya, saya mendampingi, tidak ada, padahal jelas sakit, dibuat bernapas saja itu sulit, kok bilang tidak sakit. Ya karena mungkin anak itu tadi prihatin dengan keluarganya yang mungkin membiayainya tidak ada. Monggo kita selalu bersyukur, semoga keluarga kita tetap diberi kesehatan. Kita kirim doa kepada adik Novita Sari, semoga tetap diberi semangat untuk berjuang melawan sakitnya, dan keluarganya tetap diberi kesabaran. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Wabil khusus kepada adik Novita Sari, Al-Fatihah.
tatub ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al harami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli mina ahwali mutahini. Dari kami kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari Mahat Romo Kiai Bisri Mustafa, semoga selalu memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Allahumma fil thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.